परम शांति। पुनर्जन्म मुश्किल क्यों है? आजकल सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्माएं पुनर्जन्म लेना चाहती हैं, क्योंकि आज देख रहे हो ना कि धरती पर 800 करोड़ मनुष्य आत्मा है। आज से थोड़े समय पहले ही है, समझो कि 300 साल पहले ही धरती पर 75 करोड़ माना 75 करोड़ आत्मा ही मनुष्य आत्मा ही थी। तो मैंने कहीं बोला हुआ है कि जन्म लेने वाली आत्माएं बहुत है धरती पर, भटक रही हैं, कभी इधर मिले इधर मिले। तो जैसे क्रिश्चियन धर्म वाली आत्मा भी हिंदू के घर आ जाती है और हिंदू वाली आत्माएं क्रिश्चियन के घर चली जाती है, मुसलमान वाली आत्माएं भी हिंदुओं के घर आ जाती हैं। और ऐसे मतलब सभी अनेक धर्म मठ संप्रदाय में आपस में कोई कर्म बंधन से वहां जाती हैं, या कोई इच्छा से जाती हैं, या कोई धर्म प्लानिंग के हिसाब से जाती है। अपना धर्म का फैलाव करने के लिए सूक्ष्म जगत वाले कोई प्रायोजित से कई इधर उधर दूसरे धर्मों में कन्वर्जन करने के लिए आत्माओं को प्रवेश करा के कराती हैं। मगर आज का पुनर्जन्म लेना मतलब आत्माओं को पुनर्जन्म मिलना बहुत ही मुश्किल है। कर्म बंधन से जहां भी पुनर्जन्म लेना होता है कि जो कि जिस घर में उसका कर्म बंधन है वहां उसी घर में जन्म लेना चाहती हैं आत्माएं मरने के बाद। मगर वहां तो दूसरे धर्म की आत्माएं उस घर में भरी पड़ी हैं, और तो उसमें वहां उसको कर्म बंधन है तो भी उसका कर्म बंधन के कारण भी उसको वहां जगह नहीं मिलेगी। दूसरी आत्माएं भरी पड़ी घर में। समझो कि कोई क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है, मगर वहां हिंदू धर्म की आत्मा भी वहां भरी पड़ी है, तो वो कोई हिंदू का वहां क्रिश्चियन के घर जन्म लेना चाहती हैं आत्माएं। जैसे आज हरे कृष्ण में आप देखते हो ना, हरे कृष्ण में क्यों वापस सारे गोरे लोग यूरोप, अमेरिका में, रशिया में सब हरे कृष्ण में कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल आत्माएं जो कृष्ण को मानने वाली आत्माएं थी वहां जाकर उसने वहां जन्म लिया है। तो वापस जब उसको ज्ञान इमर्ज हो जाएगा कि हरे कृष्ण का जैसे भी वो फोटो देखेगा, कृष्ण का फोटो देखेगा, नाम सुनेगा, तो उसके प्रति आकर्षण हो जाएगा और वो तुरंत ही वो धर्म में हरे कृष्ण के पास चली जाएगी। जो आत्मा जिस धर्म में वास्तव में जहां से आई है वो आत्मा उस धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आज 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं आज तक कभी भी ब्रह्मांड के पहले परार्ध में भी जितने भी कलह युग हुए हैं उसमें भी 250 करोड़ से कभी भी आत्माएं मनुष्य अवतार में ज्यादा नहीं होती। तो इस सूक्ष्म जगत में मनुष्य रूप को धारण करना, मनुष्य जन्म को धारण करना बहुत ही टकराव वाली दुनिया है। सूक्ष्म जगत में इतना आसानी से जन्म नहीं मिलता। अगर आत्मा गर्भ में भी, जैसे एक लॉ होता है गर्भ में आत्मा प्रवेश करने का अलग अलग टाइम होता है, तो गर्भ में ज्यादातर आत्मा 60 दिन से लेकर 90 दिन तक आत्माएं गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं। मगर गर्भ में प्रवेश करने के बाद भी आत्माएं उसको रेज मारकर उसी आत्माओं को, उसका शरीर को, स्थूल शरीर को भी गर्भ में वो खत्म कर देती हैं, इसलिए गर्भपात भी हो जाते हैं। इतनी मुश्किल वाला हालत बहुत है, इसलिए तो इतनी ये गर्भपात भी बहुत हो रहे हैं, हॉस्पिटलें भरी पड़ी हैं रोगों से। क्यों? रोग भी सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी रेज मार के रोग करती हैं। वो तो कई वीडियो बना चुका हूं, मगर आज मेरा मेन बताने का मकसद ये है कि मनुष्य चाहे तो भी जन्म ले नहीं सकता। जहां अपनी मन मुर्जी या कर्म बंधन से आत्मा चाहती तो भी नहीं ले सकता। अपने घरों में आत्माएं भरी पड़ी हैं मगर जन्म नहीं ले सकते। दूसरे धर्म की आत्मा उसके घर में आकर वो जन्म ले लेती हैं और वो आत्मा देखती रह जाती है, वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसा हाल है आज की दुनिया में। इसलिए देखो कई मुसलमान के घरों में भी हिंदू धर्म का लड़का प्रवेश जन्म ले लेता है। मुसलमान के घर में हिंदू आत्मा का जन्म लेना कितना मुश्किल है, टू मच डिफिकल्ट। तो भी वहां आत्मा जन्म ले लेती है, क्योंकि अति सूक्ष्म में निराकारी स्टेज में वो आत्मा
जब गर्भ में प्रवेश करने का टाइम होता है तो दूसरी आत्मा है उसके मुसलमान धर्म की आत्मा है चारों ओर होती है कि मैं गर्भ में प्रवेश करूं, मैं गर्भ में प्रवेश करूं, मगर वो आकारी रूप में तो वो प्रवेश कर जाती है, मगर उसके आकार के अंदर एक निराकारी आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। हिंदुओं को निराकारी ज्ञान होता है क्योंकि हिंदू की आत्माओं को परब्रह्म परमेश्वर निराकारी आत्माओं का ज्ञान होता है, इसलिए निराकार एक बिंदु बनकर वो उसके गर्भ में घुस जाती हैं तो वो आकारी आत्माएं उस निराकारी आत्माओं को देख नहीं पाती, इसलिए वो मुसलमान के गर्भ में जाकर भी निराकारी बनकर आत्माएं, हिंदू वाली आत्मा भी वहां प्रवेश करके गर्भ में प्रवेश करके जन्म ले लेती हैं। इसलिए बहुत सूक्ष्म जगत जो है बहुत इतना वैरायटियों से आत्माओं से भरा पड़ा है, इतनी वैरायटी आत्माओं से भरा पड़ा है कि आप वहाँ का जो सूक्ष्म जगत का लॉ तो बहुत बना हुआ है, जैसे मनुष्य आत्माओं का लॉ होता है, हर कोई जैसे देश होता है, हर कोई देश में कोई डेमोक्रेसी है, कोई कम्युनिस्ट है, तो अलग अलग लॉ होते हैं। ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अलग अलग धर्म की आत्माओं के लिए अलग अलग लॉ सूक्ष्म जगत में बने होते हैं। जब सूक्ष्म जगत में जन्म लेने के का, क्योंकि क्रिश्चियन मुसलमान तो वहाँ पुनर्जन्म में मानते नहीं है, फिर भी क्रिश्चियन मुसलमानों के घर में जन्म हो रहा है तो कहाँ से आत्मा आ रही है? जब क्रिश्चियन मुसलमान कह रहे हैं कि जो आत्मा मर गई वो कब्र में दाखिल हो गई, कब्र में बैठी हैं, कब्रिस्तान में सभी आत्माएं जो मरने वाली आत्माएं सब कब्रिस्तान में बैठी हुई है, इसलिए हर साल वो कब्रिस्तान में जाकर वो अपनी अपनी पितरों को या माँ बाप को या दादा दादी को याद करके उनको वहाँ कब्रिस्तान में उसको विधि करते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो मुसलमान, क्योंकि वो रिबॉर्न में नहीं मानते। तो उसके घर आत्मा, क्रिश्चियन मुसलमान के घर जो आत्मा जन्म ले रही है, पुनर्जन्म में नहीं आती, तो आत्मा वो जन्म कौन ले रहा है, कहाँ से आ रही आत्माएं? तो ऊपर से सूक्ष्म जगत से भी आती हैं, मगर अब लॉ सारा ब्रेक हो गया है, चाहे धर्म का लॉ हो या सूक्ष्म जगत का लॉ हो, हर कोई आत्मा, जहाँ आत्माओं का पावर, सूक्ष्म जगत में भी एक आत्माओं का पावर होता है, जैसे धरती पर मनी और मसल पावर होता है ना धरती पर, ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में एक ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, समझे 1 लाख आत्माओं का ग्रुप है, और वो क्या चाहती है कि इसी घर में उसको जन्म लेना है, तो वो सारी आत्माएं वहां आ जाती है और उसको एक्चुअली कर्म के हिसाब किताब से उसको जो जन्म लेना है वो लेने नहीं देगी उसको, मगर उसको भगा देगी और वो अपने हिसाब से उसी आत्माओं को वहाँ घर में प्रवेश कराकर वो उसको जन्म धारण करेगी और वो रहेगी आत्मा। तो मगर फिर भी आज देखो सभी चाहती है आत्मा कि हम जन्म धारण करें, मगर सूक्ष्म जगत में कुछ काफी आत्माएं हैं जो जन्म मरण के चक्र से भी बाहर निकलना चाहते हैं, जिनको ज्ञान होता है कि सूक्ष्म जगत में ऊपर में लोकों में जाने का ज्ञान है। तो ज्ञानी तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आना चाहती, वो ऊपर के लोकों में जाना चाहती है। तो विकारी आत्माएं जो होती है, महाविकारी आत्माएं होती है, वो फिर से पुनर्जन्म मरण के चक्र में आती हैं, क्योंकि आत्मा विकारों के कारण विवश हो जाती हैं, विषय विकार में आत्मा विवश हो जाती हैं, इसलिए जन्म मरण के चक्र में आने के लिए चक्कर लगाती हैं, कहीं मुझे कहीं जगह मिले जन्म लेने का, पुनर्जन्म लेने का कई जगह मिले, मगर इतनी आसान नहीं है, बहुत घूमती फिरती रहती है आत्माएं, बहुत ही विवश है। विकारी आत्माएं, विषय विकारी आत्माएं बहुत विवश है, वो चाहती है कि मैं जन्म लूं, मगर कहीं जन्म मिलने का स्थान नहीं मिलता, कोई माँ नहीं मिलती। तो ऐसी आत्माएं बहुत ही सूक्ष्म जगत में बहुत ही विवश हैं, इसलिए कई छोटे से बच्चों में भी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, उसको जन्म नहीं मिला है तो वो 2 महीने का बच्चा है तो, मगर वो 2 महीने के बच्चे में या 1 महीने के बच्चे में वो प्रवेश कर जाती हैं, वो पता किसी को आज तक नहीं है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो और उसी आत्मा में अपना कब्जा कर लेती हैं, और एक शरीर में 2 आत्मा हैं, उस पर टोटली कंट्रोल हो जाता है उसी आत्मा का, और किसी को पता भी नहीं लगता कि एक शरीर में 2 आत्मा हैं। ऐसे बहुत हैं, अनेक राज भरे पड़े हैं आत्माओं के, एक शरीर में 2 आत्मा है, 3 आत्मा है, ऐसे प्रवेश कर, जबरदस्ती प्रवेश करके एक दूसरे को कंट्रोल करके, कभी वो कभी वो कभी वो। तो ऐसी आत्माएं बहुत ही बड़े राज है पुनर्जन्म के। परम शांति। बेहद परम महाशांति। बेहद बापूजी, पुनर्जन्म
యొక్క రహస్యం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయంలో సూక్ష్మ జగత్తులో లెక్కలేనన్ని ఆత్మలు ఉన్నారు. పునర్జన్మ తీసుకోవాలని కూడా అనుకుంటూ ఉన్నారు. మరి ఎందుకు పునర్జన్మ లభించటం లేదు అంటే, భూమి పైన 800 కోట్ల ఆత్మలు ఉన్నారు. ఇక వీళ్ళందరినీ మనం చూస్తూ ఉంటే, కొద్ది సమయం పూర్వం కూడా 300 సంవత్సరాల పూర్వం భూమి మీద 75 కోట్లు మాత్రమే ఆత్మలు ఉండేవాళ్ళు, మనుషులు ఉండేవాళ్ళు. మరి నేను ఈ విషయం మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, 300 సంవత్సరాల తరువాత ఈ భూమి మీద జన్మ చాలా మంది తీసుకున్నారు. భ్రమిస్తూ అటు ఇటు తిరుగుతూ వస్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా క్రిస్టియన్ ధర్మ ఆత్మలు హిందువులు ఇళ్లల్లోకి రావటం, హిందూ ఆత్మలు క్రిస్టియన్ ఇంటికి వెళ్ళటం, ముసల్మాన్ ఆత్మలు హిందువుల ఇళ్లకు రావటం జరుగుతూ ఉంది. అక్కడ జన్మ తీసుకోవటం జరుగుతూ ఉంది. దీన్ని బట్టే అనేక ధర్మాలు, మతాలు, సంప్రదాయాలు పరస్పరం కర్మ బంధనతోటి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నారు. కొంతమంది కోరికతోటి వెళ్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ధర్మాంక ప్లానింగ్ లెక్క ప్రకారం వెళ్తూ ఉంటారు. తమ ధర్మాన్ని వ్యాపింప చేయుటకు సూక్ష్మ జగత్తులోనేటువంటి ఆత్మలకు ప్రయోజనం ఎక్కడో అక్కడ లభిస్తుంది అని అటు ఇటు ధర్మంలోకి కన్వర్ట్ అవుతూ ఉన్నారు. వేరే వేరే శరీరాల్లో కూడా ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజుల్లో పునర్జన్మ తీసుకోవాలి అని అనుకునేటువంటి ఆత్మలకు చాలా కష్టంగా జన్మ లభిస్తూ ఉంది. కర్మ బంధనతోటి ఎక్కడైనా పునర్జన్మ తీసుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. వాస్తవంగా ఏ ఇంట్లో అయితే వారికి కర్మ బంధన ఎవరితోటైతే ఉంటుందో ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళి జన్మ తీసుకోవాలి. ఆత్మలు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు వేరే ధర్మంలోకి ఆత్మలుగా ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళటం అంటే, ఆ ఇంట్లో కూడా పూర్తిగా ఆత్మలంతా నిండిపోయి ఉన్న కారణం వల్ల వారికి కర్మ బంధన ఉన్నా అక్కడ ప్రదేశం లేదు. అక్కడ చాలా పోటీ ఉంది. వేరే వేరే ఆత్మలు జన్మ తీసుకోవటానికి ఆ ఇంట్లో ఉన్న కారణం వల్ల వీరికి ఆ ఇంట్లో స్థానం అనేది లభించడం లేదు. అందుకని వేరే ఇంట్లోకి వెళ్ళి జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. కొంతమంది క్రిస్టియన్ ఆత్మలుగాను, కొందరు హిందూ ధర్మ ఆత్మలే ముస్లిం ధర్మ ఆత్మల ఇళ్లల్లోకి, పరివారాల్లోకి వెళుతూ జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా ఏ విధంగా కృష్ణుణ్ణి చూసినట్లయితే, ప్రతి ఒక్క కృష్ణుడు వాపసు తన గోలోక పరంధామానికి వెళ్ళలేదు. కృష్ణుణ్ణి తెల్లగా ఉన్నటువంటి యూరప్ వాసులు, అమెరికన్లు, రష్యన్స్ వీళ్ళందరూ మరి కృష్ణుడి యొక్క జ్ఞానం వింటూ హరే రామ హరే కృష్ణ అంటూ కృష్ణుడి యొక్క జ్ఞానంలో, భక్తిలో కన్వర్ట్ అయిపోతూ వస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకని అంటే, ఒరిజినల్గా ఆ ఆత్మలు కృష్ణుణ్ణి అంగీకరించేటువంటి ఆత్మలు కాదు. అక్కడికి వెళ్ళి జన్మ తీసుకున్నారు. క్రిస్టియన్ ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కాదు. వాపస్సు మరలా వాళ్ళకి జ్ఞానం ఇమ్మర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ అనేటువంటి హరే రామ హరే కృష్ణ అనే ఫోటో వాళ్ళు చూడటంతో, కృష్ణుడు యొక్క ఫోటో చూడటంతో, పేరు వినటంతో దాని ఎడల ఆకర్షితులై
వెంటనే వారు హరే కృష్ణ దగ్గరికి ఆ ధర్మంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఆత్మలు వాస్తవంగా ఎక్కడి నుండైతే వచ్చినాయో ఆ ధర్మంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోవాలి. అంటే దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే, నేటికి 800 కోట్ల మంది మానవులు జనాభా సంఖ్య పెరిగారు అంటే, ఈనాటికి కూడా బ్రహ్మాండం యొక్క ఫస్ట్ పరార్థంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు చాలా తక్కువ మంది ఆత్మలు ఉన్నారు అనే చెప్పచ్చు. వీళ్ళందరూ మానవ జన్మను ధారణ చేశారు. సూక్ష్మ జగత్తులో మానవ రూపాల్లో ఉండటానికి కుదరదు కదా. చాలా ఘర్షణ అనేది సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా జరుగుతూ ఉంది. సూక్ష్మ జగత్తులో ఇంత తేలికగా జన్మ లభించదు సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకి. ఒకవేళ ఆత్మ గర్భంలోకి వెళ్ళాలి, అదొక లా ఉంది. గర్భంలో ఆత్మలు వెళ్ళి ప్రవేశించాలి వేరు టైము అనుసారంగా. కానీ గర్భంలో ఎక్కువగా ఆత్మలు 60 రోజులు 90 రోజుల వరకు ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. గర్భంలో ఆత్మ ప్రవేశించిన తర్వాత అలాంటి ఆత్మల్ని రేసెస్ వేసి ఆ ఆత్మల్ని ఆత్మల యొక్క స్థూల శరీరాన్ని కూడా ఖతం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకని గర్భస్రావం అయిపోతూ ఉంది. అందుకని చాలా కష్టంగా ఉంది ఆత్మలు జన్మ తీసుకోవటానికి అని చెప్తూ ఉన్నా. ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఎక్కువగా అబార్షన్స్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి కేసులు హాస్పిటల్స్లో చాలామంది ఉన్నారు, చాలా ఉన్నాయి. చాలామంది రోగులు ఈ విధంగా ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు రేసెస్ వేసి రోగాలను కూడా తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాయి. దీని గురించి నేను చాలా వీడియోల్లో కూడా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఈరోజు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే, మానవులు అనుకున్నా కూడా జన్మ ధారణ చేసి శరీరాన్ని ధరించి జన్మ తీసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏదైతే మరి జన్మ లభించేది ఉందో ఆ ఆత్మలకి ఎక్కడ స్థానం అనేది లేక ఇలాంటి పరిస్థితి కలుగుతూ ఉంది. ఆత్మలు చూస్తూ ఉంటారు ఎక్కడెక్కడికి ఎవరు వెళ్తున్నారు, ఎక్కడ జన్మ తీసుకోవాలి తీసుకోకూడదు అని. ఇప్పుడు చూడండి, చాలా మంది ముసల్మాన్ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా పూర్తిగా హిందూ ధర్మంలోని పిల్లల్ని వివాహాలు చేసుకోవటం, వారి దగ్గరికి వెళ్ళి జన్మ తీసుకోవటం కూడా జరుగుతూ ఉంది. చాలా కష్టంగా హిందూ ఆత్మలు జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. టూ మచ్గా డిఫికల్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళందరికీ. అందుకనే హిందూ సనాతన ధర్మం కనుమరుగైపోతూ ఉంది. ఎక్కడైతే ఆత్మలు జన్మ తీసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నారో అక్కడ అతి సూక్ష్మంలో నిరాకారి స్టేజ్లో ఆ ఆత్మల గర్భంలో ప్రవేశించేటువంటి టైము అనేది ఉన్నప్పుడు వేరే ఆత్మలు, ముసల్మాన్ ధర్మ ఆత్మలు నలువైపులా చేరి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నేను గర్భంలో ప్రవేశించాలి అని. ఆకారి రూపంలో ప్రవేశత అనేది జరిగిపోతుంది. కానీ ఆకారి రూపం లోపల ఒక నిరాకారి ఆత్మ గర్భంలో ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. హిందువులకైతే నిరాకారి జ్ఞానం ఉంటుంది. ఎందుకంటే హిందువు ఆత్మలు పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని నిరాకారి స్వరూపంలోనూ ఆత్మను నిరాకారి రూపం యొక్క జ్ఞానం తీసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకని నిరాకారి బిందువుగా అయ్యి వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు. ఆకారి ఆత్మ నిరాకారి ఆత్మను చూసి గమనించలేదు, వాళ్ళకు తెలియదు. అందుకనే ముసల్మాన్ ఇళ్లల్లోకి వెళ్ళి నిరాకారిగా అయ్యి హిందూ ఆత్మలు అక్కడ ప్రవేశించి గర్భంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు, జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నారు.
ఇవి చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలు, సూక్ష్మ జగత్తులో ఉండేటువంటి ఆత్మలు. చాలామంది వెరైటీ ఆత్మలు ఈ సూక్ష్మ జగత్తులో నిండి ఉన్నారు, ఈ భూమి మీద నిండి ఉన్నారు. వెరైటీ ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తుల్లా చాలా తయారు చేశారు. అందుకని ఏ విధంగా మానవాత్మలకి ఇక్కడ లా ఉంటుందో అదే విధంగా అక్కడ ఉంది. ఒక దేశం వాళ్ళు ఇంకొక దేశంలోకి వెళ్ళాలి అంటే వారికి డెమోక్రసీ అనేది ఉండాలి. కానీ ఎటువంటి కమ్యూనిస్ట్ అయినా సరే వేరు వేరు లా ప్రకారం నడుస్తూ ఉంటారు. ఇదే విధంగా సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా వేరు వేరు ధర్మాత్మలు నడుస్తూ ఉన్నారు. వేరు వేరుగా సూక్ష్మ జగత్తులో అలాగా తయారై ఉన్నది. ఎప్పుడైతే సూక్ష్మ జగత్తులో జన్మ తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు క్రిస్టియన్, ముస్లిం అయితే పునర్జన్మను ఒప్పుకోరు. మళ్ళా కూడా క్రిస్టియన్, ముసల్మాన్ ఇళ్లల్లో జన్మ అవుతూనే ఉంటుంది. వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? వాళ్ళు పునర్జన్మ గురించి ఒప్పుకోరు. మరి క్రిస్టియన్స్, ముసల్మాన్లు శరీరం వదిలేసినటువంటి ఆత్మలు జన్మ తీసుకోవాలన్న సంకల్పం ఉండదు. అయినా ముసల్మాన్లు, క్రిస్టియన్ ఇళ్లలో ఆత్మలు ఎవరు పోయి జన్మ తీసుకుంటూ ఉన్నారు అంటే క్రిస్టియన్స్, ముసల్మాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కబ్రు లోపల సమాధి చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడే కూర్చున్నాయి ఆత్మలు. చనిపోయిన తర్వాత మరి భగవంతుడు వచ్చేసి మమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తాడు అని అందరూ కూడా ఆ యొక్క సమాధుల్లో ఉండిపోయారు. ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం కూడా కబ్రిస్తాన్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క పితృలకు, తల్లిదండ్రులకు, దాదాదాదీలకు స్మృతి చేస్తూ వాళ్ళకి అక్కడ పూలు, వస్త్రము ఇవ్వటం జరుగుతుంది. క్రిస్టియన్స్ కూడా, ముసల్మాన్లు కూడా రీబోర్న్ గురించి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. మరి క్రిస్టియన్, ముసల్మాన్ ఇళ్లలో ఆత్మలు ఎలా జన్మ తీసుకుంటున్నారు? మరి పునర్జన్మకు వాళ్ళు రారు కదా, వచ్చేది లేదు. మరి జన్మ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అని అంటే పైన సూక్ష్మ జగత్తు నుండి వస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ లా బ్రేక్ అయిపోతూనే ఉంది. ధర్మం యొక్క లాని, సూక్ష్మ జగత్తు యొక్క లాని బ్రేక్ చేస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా ఆత్మలు పవర్ఫుల్గానే ఉంటారు. భూమి మీదకి వచ్చి వాళ్ళు పవర్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా సూక్ష్మ జగత్తులో ఒక గ్రూప్ ఉంది, చాలా పెద్ద గ్రూపు. ఇక 1,00,000 ఆత్మలు ఒక గ్రూపుగా వచ్చి రావాలనుకోవటం, ఇంట్లో జన్మ తీసుకోవటానికి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటము జరుగుతూ ఉంది. యాక్చువల్గా కర్మ లెక్క అనుసారంగా, కర్మల ఖాతా అనుసారంగా జన్మ అనేది తీసుకోవాలి. కానీ కొంతమంది ఆత్మలు జన్మ తీసుకోవటానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని వీళ్ళు గ్రూపుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు బయటికి నెట్టేస్తూ ఉంటారు. లెక్కాచారం ఆత్మలతోటి ఉన్న గర్భంలో ప్రవేశించనివ్వటం లేదు. జన్మ ధారణ అయితేనే కదా కర్మల ఖాతాలు తీర్చుకునేది. అందుకని మరలా కూడా వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటి అంటే, మేము జన్మ ధారణ చేస్తే మా జన్మ మరి ఖాతాలు పూర్తవుతాయి అని. సూక్ష్మ జగత్తులో ఇంకా ఇలాంటి ఆత్మలు చాలామంది ఉన్నారు. జన్మమరణ చక్రంలోకి ఇంకా బయట ఉన్నటువంటి ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. వారికి జ్ఞానం ఉంది. సూక్ష్మ జగత్తు పైన లోకాలకు వెళ్లాల్సిన జ్ఞానము ఉంటుంది. జ్ఞాని ఆత్మలైతే జన్మమరణ చక్రంలోకి రావాలి అనుకోరు, పై లోకాలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వికారి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో, మహావికారి ఆత్మలు, వాళ్ళు పునర్జన్మ చక్రంలోకి వస్తూ ఉంటారు. ఆత్మ వికారాల కారణం వల్ల తప్పనిసరి అనుభవించాలని విషయ వాసనలు కలిగి ఉంటారు. ఈ విషయ వికార ఆత్మలు మరి జన్మ మరణ చక్రంలోకి రావటము, అనుభవించటము అనేది ఉంటుంది. నాకు ఎక్కడన్నా జన్మ లభిస్తే బాగుండు, నేను మళ్ళా అనుభవించవచ్చు, తినొచ్చు, తాగొచ్చు అనుకుంటారు. నాకు ఎక్కడ పునర్జన్మ తీసుకోవటానికి ప్రదేశం లభించటం లేదు అంటారు. ఎందుకంటే పునర్జన్మ తీసుకోవటానికి అంత అవకాశము, స్థానము తేలిగ్గా లభించటం లేదు. ఇక చాలా తిరిగి ఆత్మలు తప్పనిసరి అయి విషయ వికారి ఆత్మలు
ఇక వేరే ఆత్మల్లో ప్రవేశించడం కూడా జరుగుతుంది. నేను అక్కడికి పోయి జన్మ తీసుకోనా, ఇక్కడికి పోయి జన్మ తీసుకోనా అని జన్మ తీసుకునేటువంటి స్థానం లేని కారణం వల్ల ఈ ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తులో చాలా గత్యంతరం లేక ఉండిపోతూ ఉన్నారు. అందుకని చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఆత్మలు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. ఈనాడు వారికి జన్మ లభించడం లేదు. ఒకవేళ 2 నెలలు బిడ్డ అయినా సరే 2 నెలల్లోనే 1 నెలల్లోనే వాళ్ళ లోపల ఆత్మ ప్రవేశిస్తూ ఉంది. ఈ విషయం ఇంతవరకు ఎవరికీ తెలియదు. ఎలా తెలుస్తూ ఉంటుంది? ఆత్మలు శరీరాన్ని పూర్తిగా కబ్జా చేసేసింది. ఒక శరీరంలో 2 ఆత్మలు ఉన్నాయి. దీని గురించి టోటలీ కంట్రోల్ అనేది ప్రవేశించిన ఆత్మ ఈ శరీరంలో ఉన్న ఆత్మను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆత్మ ఉన్నదన్న సంగతి ఎవరికీ తెలియదు. గర్భం లోపల నుండే ప్రవేశించటమా, బయటికి రావటంతో ప్రవేశిస్తే ఎవరికి తెలుస్తుంది? అందుకని శరీరంలో 2 ఆత్మలు ఇలా చాలామంది ఉన్నారు. అనేక రహస్యాలు సూక్ష్మ జగత్తులోవి ఉన్నాయి. ఒక శరీరంలో 2 ఆత్మలు 3 ఆత్మలు ప్రవేశించటము, జబర్దస్తుగా ప్రవేశించి ఇంకొకరు కంట్రోల్ చేయటం. ఇప్పుడు 3 ఆత్మలు ప్రవేశించాయి. ఒక శక్తి అనుసారంగా ఇంకొకళ్ళు వాళ్ళ పవర్ అనుసారంగా పవర్ఫుల్ ఆత్మ, తక్కువ ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఆ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మల్నే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఆత్మలు చాలా గొప్ప గొప్ప రహస్యాలు ఉన్నాయి. పునర్జన్మ గురించినటువంటి విషయాలు నేను ఇప్పుడు టూకీగానే చెప్పాను. చాలా అద్భుత జ్ఞానం అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.